خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا محمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام بمحمد النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله وباليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله وباليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثواباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روسينا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثواباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومن كل سوء الآلام يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسهمهم السلام والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد غدا
أوطارهم سالم غانم محفوظ مرزوق ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد أن ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد أن ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد أن ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لطيفا لم يزل توفنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل توفنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل توفنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل توفنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل توفنا فيما نزل. توفنا والمسلمين. الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا سبحانك اللهم وتعالى يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanul jazak. Terima kasih kami ucapkan pada Kina Ustaz Fahri Muhammad Adli Arsy yang telah memimpin bacaan Yasin dan juga Ta'ala. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Ahmad Subhan Fauzi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan izin Allah pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam rangka kita menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita,
dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita awali taklim kita dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus untuk para jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah dan para pewakaf, para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya di majlis kita. Kita doakan agar mereka yang telah meninggal dunia senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita. Wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit, kita mohon dibarakatul Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat, dan bagi kita yang sehat kita minta kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Ya. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita enggak baca kitab. Namun kesempatan yang mulia ini saya teringat daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, sejelek-jeleknya umat Nabi Muhammad yakni umat yang senantiasa suka makan yang enak. Bukan berarti kita makan enak itu nggak boleh. Ya, makan enak itu boleh, tergantung uang yang kita beli untuk makanan enak dari duit halal atau duit haram. Ini yang menjadi masalah. Kalau kita membeli makanan-makanan enak, tapi uang yang buat beli makanan tersebut dari uang yang halal, uang yang haram, ini dampaknya bagi kita, nanti hati kita itu akan menjadi keras. Salah satu sebab kita sering makan makanan yang enak namun dari rezeki yang haram, ini bisa melahirkan, menyebabkan hati kita itu keras. Yang kedua, dengan makanan yang haram tersebut, ini menyebabkan anggota atau jawarih kita untuk diajak ibadah dan mengerjakan ketaatan kepada Allah, yaitu susah dan berat. Ya, sering sekali kita mengalami di dalam ibadah kepada Allah terasa malas yang luar biasa. Ini salah satu dampak dari orang yang senantiasa ya mencari rezeki yang tidak halal, yang digunakan untuk membeli makanan-makanan yang enak sehingga masuk ke dalam perut kita, anak dan istri kita. Makanya jangan salahkan anak dan istri kita kalau mereka kita perintahkan untuk ibadah kepada Allah susah. Mereka kita ajak untuk melakukan ketaatan, ya luar biasa beratnya. Ya, itu salah satu, ya kita harus introspeksi diri sebagai laki, sebagai suami. Ya, selama ini kita sudah berikan kepada anak dan istri kita dari rezeki yang halal atau yang haram. Nah ini, sebaliknya, kalau kita mendapatkan rezeki yang halal kemudian kita makan, ya ukuran makan yang enak kan masing-masing orang. Kalau jengkol kita bilang enak, ya enak. Ya dibanding daging umpamanya. Ya, kita mendingan jengkol daripada daging. Ya daging, ya jengkol enak. Kita bikinan ikan daripada daging. Ya mungkin ikan menurut kita itu yang enak. Ya. Nah, kalau kita pakai rezeki yang halal, kemudian kita beli makanan dari rezeki yang halal, ya sebaliknya 40 hari hati kita ini akan terpancar cahaya. Ya, hati kita akan terang. Ya, beneran dengan sebab rezeki yang kita peroleh, makanan yang kita beli dari rezeki yang halal.
Tidak hanya itu aja, bukan hati kita terang, hati kita pun akan bersih. Ya, hati kita bersih, jawarih, anggota badan kita pun diajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini mudah dan ringan. Ya, karena makanan yang kita makan dari makanan yang halal, rizki yang kita dapat pun rizki yang halal. Makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke rumah Rasulullah, baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas itu selama hidupnya, setiap beliau berdoa setelah habis salat, beliau itu merasa nggak yakin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga datang kepada baginda Nabi kita Muhammad. Yang Sa'ad bin Abi Waqqas menanyakan, ya Rasulullah, ajarkan aku, katanya, ya, biar doaku diijabah setiap disalat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pesan Rasulullah yang pertama? Tikmat amaka, perbaiki makananmu, kata Rasulullah. Ya, artinya perbaiki makanan itu. Ya, rizki yang kita dapat halal, makanan yang kita baik bukan hanya halal tapi thayyibah. Ya, nggak semua makanan yang enak itu halal, nggak semua makanan yang halal itu baik bagi kita. Ya, halalan thayyibah. Nah ini, ya, kalau makanan yang halal kita makan, itu pun kalau kita berlebihan, ya, sampai kenyang perut kita, ya, ini pun juga nggak bagus. Ya, kata Nabi, orang yang makan terlalu kenyang, ya, ini akan menyebabkan apa? Ya, sumber awal daripada malapetaka itu dari makanan yang halal. Begini mana yang haram, ya, udah makanannya haram, rezekinya haram, sampai kenyang perut gue. Ya, yang halal aja kalau kekenyangan, kata Habib Haddad, apa? Awal dari sumber malapetaka, apalagi yang haram. Ya, nah ini yang kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Ya, selama kita ngaji, selama kita duduk di majelis talim, paling tidak ada rasa takut kita bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang seperti itu. Ya, nah kalau hal kita yang seperti itu kita bisa jaga, oh insya Allah anak kita akan menjadi anak yang taat ibadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tuanya. Ya, itu dari sisi makanan saja. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak kita pondokin, kita ngajiin, ya, tapi kalau orang tuanya jauh dari majelis ilmu, orang tuanya jauh dari ulama, jangan harap anak kita jadi anak yang soleh. Anak kita jadi kiai umpamanya, anak kita jadi ustazah, jangan harap. Jadi kalau kita ingin menjadikan anak kita anak yang soleh, ya, menjadi orang yang manfaat ilmunya, paling tidak orang tuanya harus cinta kepada orang soleh, harus rajin-rajin duduk di majelis ilmu. Ini enggak anaknya dipondokin, hatta di pondok mana, ya, anaknya nggak pernah, bapaknya nggak pernah ke majelis ta'lim, bapaknya nggak pernah, ya, mengenal orang soleh, ini repot. Ya, nah ini bentuk salah satu daripada riadoh orang tua itu seperti itu. Makanya orang-orang kiai-kiai Jawa, ya, kiai-kiai di Jawa itu luar biasa. Anaknya dipondokin, bapaknya yang riadoh, bapaknya yang tirakat. Untuk siapa? Buat anaknya. Ya, seperti Anda punya sahabat, ya, bapaknya itu pimpinan pondok pesantren Sunan Gunung Jati di Patrol adanya. Itu pasar Patrol masuk ke dalam. Itu ada pondok Sunan Gunung Jati. Itu bapaknya dan ibunya, bapaknya hafal Quran, ibunya hafal Quran. Ya, dan ketika Anda pernah sowan ke tempat beliau, beliau masih dalam keadaan puasa, sudah 45 tahun. Dan beliau nggak pernah makan nasi, yang dimakan adalah bawang merah. Ya, ketika Anda masuk kamarnya, itu kamarnya itu bawang merah semuanya. Pikiran Anda itu buat makan santri, dapur. Ternyata ketika Anda tanya, "Yai, ini bawang buat santri?" Enggak. Itu makanan saya, istri saya. Saya udah 45 tahun, makan ya makanan saya ini. Gitu.
Anda tanya, ini buat apaan Kiai? Model-model begini. Dia bilang, ana lagi tirakatin anak saya. Ana lagi riadohin anak saya yang lagi mondok. Ya, nah ternyata memang betul. Ya, dengan capeknya, susahnya orang tuanya, riadohnya orang tuanya, anaknya semuanya berhasil. Semuanya anaknya 5. Ya, yang Anda tahu 3 perempuan hafal Quran semua, yang 2 S3 semua, yang 1 dia dosen di IAIN, di UIN sekarang. Ya, nah S3 semuanya. Jadi semuanya. Ya, ini luar biasa. Ya, itu berkat daripada riadohnya. Ya, dulu juga sama. Ya, di Lirboyo, Gus Reza, itu di Hadramaut juga sama. Ya, bapaknya orang tuanya riadohin semuanya. Ya, nggak ada yang bapaknya asik-asikan, anaknya mondok, bapaknya enak-enakan. Ya, nggak kenal dengan ulama, nggak kenal dengan majelis. Yang penting anaknya gue pondokin, anak gue. Nggak bisa begitu. Ya, jadi kalau benar-benar kita mau menjadikan anak kita pun harus dekat. Ya, kalau nggak mau kita mau riadoh seperti itu, paling nggak duduk di majelis. Ya, dekat dengan orang-orang soleh. Nah, insya Allah dengan hal seperti itu, ini wasilah ya agar menjadikan anak kita yang sedang belajar atau sedang mondok ini menjadi anak yang bermanfaat, jadi anak yang soleh dan soleha. Nah, ini ya yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Makanya ya, nah itu yang pertama dari segi makanan, cari makanan rezeki yang halal. Ya, kemudian ya dekat orang tuanya dengan ulama di saat anaknya masih dalam tahap belajar, apalagi pesantren. Ya, insya Allah ya anak kita nanti diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah di dalam menghafal, menerima pelajaran-pelajaran selama dia mondok di pesantren. Nah, itu yang diajarkan ya. Dan mudah-mudahan ya kita juga mengharap anak-anak kita ya yang saat ini sedang pesantren, yang sedang belajar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam memahami pelajaran-pelajaran, dalam memahami pelajaran atau menghafal ya. Dan juga kita doakan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kita orang tuanya dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terus dapat mampu membiayai daripada anak-anak kita sampai anak kita berhasil menjadi orang yang manfaat ya, orang yang berguna ya, baik untuk keluarganya ya, masyarakatnya, dan juga ya bangsanya. Ya, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya diberikan sehat walafiat, ya dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita mohon kepada Allah agar kita kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa karamatil Fatihah. Ta'ala nawab al-khair wa ja'alna min al-khair wa khtim lana bil khair. Allahumma ighfir ummata Muhammad. Allahumma ijbir ummata Muhammad. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma sulih ummata Muhammad. Allahumma ihfaz ummata Muhammad. Allahumma farrij ummata Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allahumma sallimna minal ilali wal afat wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablugha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla an-nuzuli minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla an-nuzuli minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla an-nuzuli minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dawam fi aswanakallahu wa tahiyyatu wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.